السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش بھی ہوں گے۔ آج 14 اگست کا دن ہے اور سب لوگ آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو 14 اگست کی بہت بہت مبارکباد۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کا دن، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، وطن عزیز بہت ساری قربانیوں کے بعد آزاد ہوا، اور جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی شاید اس کی کوئی مثال ملتی ہو۔ پاکستان کو بہت محنت سے، بہت خون بہا کے بعد حاصل کیا گیا، اور لاشیں اور ٹرینیں جو ہوتی تھی وہ خون سے رنگین ہو کر پاکستان پہنچتی تھی، جس میں اپنے وطن میں آنے والے لوگوں کو ایک حسرت تھی کہ وہ اپنے پاکستان میں سروائیو کریں گے اور وہ اپنے پاکستان خیریت سے پہنچیں گے۔ لیکن کیونکہ حالات اس قسم کے تھے کہ پاکستان کو انڈیا جو ہے وہ دل سے نہیں مان رہا تھا، اور اس نے ہر کوشش کر ڈالی کہ مسلمانوں کو جتنا مارا جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا، اور بہت سے لوگ، بچے، عورتیں، پریگننٹ عورتیں، ہر طرح کے لوگ، بیمار، بوڑھے جو تھے وہ اس آزادی کی جنگ میں شامل تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور آج اس پاکستان کا کیا حال ہے، جہاں پہ اتنے نوجوان لڑکے جو کسی بزنس میں آتے ہیں اور تھوڑا سا وہ سروائیو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بزنس میں، تو ان کو مار دیا جاتا ہے اور ان کو ان کے موقف سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ واللہ علم اب اس میں کیا صلاحیت ہے، لیکن لگتا تو یہی ہے کہ آنے والے نوجوانوں کو پنپنے کے لیے ان کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو تھوڑا سا کسی اپنے کوئی بھی پروفیشن سٹارٹ کرتا ہے، کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتا ہے، تو وہ جیسے ہی اس میں ترقی کرنے لگتا ہے یا اس کا کاروبار گرو کرنے لگتا ہے، تو کچھ حاسد لوگ جو ہیں وہ اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں ایک لڑکے کا کیس تھا، میر رضا کا، تو اس کے کیس میں بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک اس کی تفتیش جاری ہے، اور عنقریب جو ہے وہ ساری صورتحال واضح ہو کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہمارا ایک قریبی ہمارے شہر میں ایک ایسا کیس ہوا تھا کہ ایک لڑکا جو تھا وہ بہت تیزی سے اپنا بزنس جو ہے وہ سیٹل کرنے میں لگا ہوا تھا، اور کافی حد تک وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، اور اس لڑکے کا نام بلال تھا۔ اس کی ابھی حالیہ جو ہے DHA میں اس نے اپنی ایک شاپ بنائی تھی کپڑوں کی۔ ان کی ایک برانڈ تھی جو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی برانچز بنانا سٹارٹ انہوں نے کی ہوئی تھی۔ اس لڑکے کو بہت بے دردی سے مارا گیا، حالانکہ یہ ڈکیتی نہیں تھی، اس کی لاش بہت ایک ویران جگہ سے اس کی گاڑی ملی تھی، اور وہ وہاں سے جس حالت میں ملا، کیونکہ اس کی تصویریں، ہمارا وہ محلے دار تھا تو اس کی جو تصویریں ہم نے دیکھی، اس کو دیکھ کے ہمیں کئی دن تک بہت خوف فیل ہوا، جیسے اس کی گردن کو پیچھے سے تیز دھار چاقو سے کاٹ کے اس کو بہت گہرا گھاؤ لگایا گیا تھا۔ اسی طرح بھی رضا میر کا کیس سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ایزل بچی ہے اس کا کیس بھی آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ تو پاکستان جو ہے، اگر اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، اتنے لوگوں کی جان جو اتنی قیمتی چیز ہے، انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کا پیسہ یا باقی دنیا اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ہر انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کی زندگی، اس کی جان امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو آج کل تو جان ایسے لے لی جاتی ہے جیسے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو۔ آپ کے لیے ویلیو نہیں ہوگی، لیکن جو جان سے جاتا ہے اس کے لیے اس کی بڑی ویلیو تھی۔ تو کیا یہ ہمارا پاکستان ہے جس میں آئے دن ریپ کیسز ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یعنی کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک زینب نہیں، زینب کے بعد 20 بلکہ ہزاروں کیس جو ہیں وہ منظر عام پہ آئے۔ ایک زینب کا کیس ہائی لائٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے مشق ستم بنا لیا چھوٹے بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو۔ ابھی پھر ایک اور کیس سوشل میڈیا پہ ہے، اس کیس کو میں نے اسٹڈی نہیں کیا، نہ میں نے دیکھا ہے، وہ کسی بچے کے ساتھ کسی قاری کی زیادتی ہے جو کہ مسجد میں ہوئی ہے۔ تو کیا ہمارے بچیاں اور بچے ہم لوگ اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے کسی سائیکو شخص کی نظر ہو جائیں یا کسی حوث پرست انسان کی نظر ہو جائیں؟ کیا ان بچوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں صرف یہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے آئے تھے؟ تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ بہت مشکل سے بچوں کو بڑا کرتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو لوگوں کے
अजियत सहने के लिए बड़ा या वो नहीं करती हैं उनकी तरबियत के लोग उनको बेदर्दी से मार के चले जाएं। जैसे एज़ल की मदर को कहा गया कि जी बच्ची फौत हो गई है, बस मामला ख़त्म करो। क्यों मामला कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्या इस मामले को और आगे बढ़ने दिया जाए? क्या एज़ल की तरह मज़ीद आने वाले वक्त में और भी ज़ैनब और एज़ल पैदा होंगी? तो प्लीज़ इस मसले के बारे में ज़रा सोचिए। मैंने पहले भी एक वीडियो से रिलेटेड बनाई थी। जैसे आर्मी का एक नौजवान जिसकी ड्यूटी सरहद पे होती है, वो अपनी आंखें नहीं झपकता अपनी ड्यूटी के दौरान, क्योंकि उसकी एक पलक का झपकना जो है वो किसी बड़े वाक़े का बाइस बन सकता है। तो आप लोग जो हैं वो अपने बच्चों को कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं? अब सारी दुनिया मैं सारी दुनिया को ये मैसेज देना चाहूँगी कि सारी दुनिया यही समझ ले कि आपके बच्चे इस टाइम आपकी सरहद बने हुए हैं और इस सरहद की हिफाजत सिर्फ आप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में अपने बच्चों के लिए वालिदैन से बड़ा सोल्जर या फ़ौजी या आर्मी वाला और कोई नहीं हो सकता। प्लीज़ अपने बच्चों की आर्मी बने और उनको इस तरह अकेला माशरे के गलीज़ दरिंदों के बीच में दर्द और अजियत के लिए ना छोड़ें। उसको उसकी मौत आने से पहले मौत की तरफ ना छोड़ें कि कोई और आके उसको मौत दे जाए, तो क्या ये बेहतर होगा? प्लीज़ अपने बच्चों को बहुत हिफाजत से अपनी नज़र में रखें और उनसे कभी नज़रें ना हटाएं। दुनिया के काम तो भाड़ में जाएं, क्योंकि वो तो कभी ख़त्म नहीं होते। इंसान मर जाता है लेकिन काम चलते रहते हैं उसके होते हुए भी और उससे जाने के बाद भी। आज का मैसेज भी मेरा 14 अगस्त पे यही है कि अपने बच्चों को सरहद समझें और आप उसके सोल्जर बने। और ये मैसेज मेरा माँ और बाप दोनों के लिए है। जितनी माँ की ज़िम्मेदारी होती है उससे कहीं ज़्यादा बाप की भी होती है, लेकिन क्योंकि बाप सारा दिन कमाता है और माँ जो होती है वो बच्चों की देखभाल के लिए घर में होती है, तो जो माँ है वो अपने आराम को भी फ़िलहाल तर्ज दे। क्योंकि जब तक आपका बच्चा छोटा है, जब तक आपका बच्चा नाबालिग है, जब तक आपका बच्चा ना समझ है, वो आपकी नज़रों के हिसार में रहना चाहिए। अगर ये इस बच्चे के साथ कोई कुछ कर जाता है तो इसके ज़िम्मेदार आप भी हैं, सिर्फ माशरा इसका ज़िम्मेदार। अब मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ माशरा ही इसका ज़िम्मेदार है, अब मैं कहूँगी कि वालिदैन भी इसके ज़िम्मेदार हैं। आपका बच्चा आपकी नज़रों से कुछ मिनट के लिए भी गायब हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चा कहाँ है। अगर तो आप इत्मीनान में हैं तो आप इत्मीनान को बलाए ताक रखें और थोड़ा सा फिर भी उसको चेक करें। और जहाँ तक आज़ादी की बात है तो आजकल आज़ादी का मतलब बस पटाखे फोड़ने, बाजे बजाने, झंडे लहराने, ग्रीन कपड़े, ग्रीन चूड़ियाँ, हेयर बैंड और बाज़ारी सामान लेके उससे अपने आप को बना संवार के सिर्फ आज़ादी नहीं मनाई जा सकती। हर आज़ादी के मौके पे अपने गिरबान में जाके कि हमने अपनी एक आज़ादी से दूसरी आज़ादी तक जो बर्थडे है 1 साल का 14 अगस्त का, उस बर्थडे में हमने क्या खोया क्या पाया, और क्या हमने अपना एहतसाब किया इस 1 साल के अंदर कि हम कितने अच्छे पाकिस्तानी या हम कितने अच्छे शहरी बने हैं। तो प्लीज़ अपना एहतसाब कीजिए, आज़ादी को सिर्फ बनना संवरना और उस पर ना छोड़िए, बने संवरें। भले आपकी खुशी का दिन है, ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि आपकी आज़ादी आपके अच्छा बनने के साथ साथ भी है। जो कुर्बानियाँ दे के चले गए हैं जो लोग, उनकी कुर्बानियों को ज़ाया होने से बचाइए और फिर उसके बाद खुशी से आज़ादी मनाइए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर वॉचिंग वीडियो। और दूसरी बात ये कि अभी कुछ न्यू सब्सक्राइबर, क्योंकि बहुत अरसा हो गया मैं थोड़ा सा बीच में वीडियोस बनाना छोड़ भी देती हूँ। इंसान की हौसला अफजाई नहीं होती जब आपके सब्सक्राइबर नहीं आते, लेकिन अभी मैंने देखा है कि मैंने चैनल पे काम नहीं किया काफ़ी दिनों से। बहुत से मेरे पास टॉपिक्स थे, बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सा फ्रेमवर्क भी था, लेकिन मैं टाइम की शॉर्टेज और थोड़ा सा मैं क्योंकि आर्थराइटिक हूँ तो थोड़ा सा मैं बीमार भी थी, फिर मेरा गला भी ख़राब था, तो मैं नहीं आ पाई वीडियो के लिए। लेकिन आज का जो मेरा मैसेज था ये बहुत इम्पोर्टेंट था। काइंडली इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो बहुत थैंक्स आपका। और अब इजाज़त चाहूँगी, आज़ादी की खुशियाँ मनाएं, लेकिन एक बार फिर से कहूँगी कि अपना एहतसाब ज़रूर कीजिए हर आज़ादी के मौके पे कि हमने क्या खोया क्या पाया, और क्या हमने खोने के बाद कुछ पाया भी या बस होते ही रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।